व्यूअर्स वेलकम बैक प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि वाशिंगटन पोस्ट की स्टोरी तो एक तथ्य यह भी सामने आता है कि अमरीका ने भारत वालों की गई अमरीका की धरती ते दहशतगर्दी की कार्रवाई ते नरम रुख जिहड़ा ओह अपनाया। सो अमरीकन सिखां नूं सरकार ते दबाव बनाउण दी लोड़ है कि हुण जदों राह मुखी सामित गोयल अते राह अधिकारी विक्रम यादव का रोल पब्लिक डोमेन विच सामने आ गया है तां इन्हां राह अधिकारियों ते अजीत डोवाल के खिलाफ ਜਿਹੜਾ केस है वह दर्ज किया जाना चाहिए। सो इस बारे आप गलबात करांगे और नाल ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ लाइव मैसेज ने और गुरबाणी विचारां ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਾਲ पाई जाएगी। सो ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ कि तुसां इसी तरह बने रहना देखण सुनने लिखण ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो हुण असीं गल करिए अपनी सरकार दी, क्योंकि लगातारता नाल असीं एक गल दे उत्ते फिक्र दा इजहार भी कीता सी कि निखिल गुप्ता जिहड़ा 29 नवंबर तो जदों इत्थे इंडाइटमेंट हुंदी है उत्थे 30 नूं चैक रिपब्लिक दे विच फड़िया होया है। फिर ये भी सी कि 3 अदालतां चों ਉਹਦੀ एक्सट्रैडिशन क्लीयर हुई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के सामने है। हुण आलमोस्ट 6 महीने दे नेड़े तेड़े हो जाने ने आने वाले दिनों कि भी ऐसा की कारण है कि भी जे इस लैवल के उत्ते अमरीका अलर्ट सी कि उन्होंने 10-11 दिन पहला निखिल गुप्ते नूं बड़े एक ट्रैप दे विच सद्दिया चैक रिपब्लिक और इधर चैक रिपब्लिक तो उहदे वारंट गिरफ्तारी कढ़ाए हुए सी और उन्होंने फड़िया उसके कोलों इक्विपमेंट दूजा पूरा हर चीज़ रेडी है तो ये डिले क्यों हो रहा है। सो इस दे उत्ते क्योंकि साढ़े कुछ व्यूअर्स ने भी ये कहा सी भी किते ये तो नहीं है कि अमरीका कोई भारत दे नाल समझौता कर रहा है जां किते भारत नहीं चैक रिपब्लिक वालियां नूं वो गरीब जे मुल्क रहे ने रशिया के प्रभाव थले एक जमाने सोवियत यूनीयन दे कि कोई पैसे पूसे दे के रजा दिता होया इवें दा होए। साडा भी कंसर्न हालां असीं जिस लैवल के उत्ते अमरीका च मुस्तैदी दिखाई एजेंसियां ने और खास तौर पर सिख नुमाइंदियां दे नाल भी 2 हाई फाई मीटिंग्स जिहदे च उन्हां दियां सारियां एजेंसीज ट्रांसनैशनल रिप्रैशन FBI जस्टिस डिपार्टमेंट और ईवन स्टेट डिपार्टमेंट इन्हां सारियां दी दिलचस्पी सी। सो सानू ये नहीं लगा कदे भी सानू रादर ये लगा कि भी वो काफ़ी सॉफ्ट कॉर्नर भी उन्हां दे अंदर सिखां दे लई है खालिस्तान की गल भी सुनना चाहते हैं। और पिछली मीटिंग दे विच सानू ये यकीन जदों मैं ये निखिल गुप्ते का उत्थे बैठे होना लम्मा वक्त इसका जिक्र किया तो जिहड़ा उन्हां दे FBI हैड ने खास तौर पर कहा कि भी एक गल असीं तुहानूं यकीन दिवा सकते हैं कि असीं बिल्कुल किसी नूं भी ऑफ द हुक नहीं करते और उन्होंने अकाउंटेबल ठहराया जाएगा। साडा ये सी कि भी ईवन जिहड़ा इत्थे उसनूं लिआंदा जाए एक्सट्राडाइट करके उदों तो इसका नाम नहीं सी पता भी विक्रम यादव और सामंत गोयल इनवॉल्व ने असीं तां तुहाडे उन्हां दे को कंस्पीरेटर 1 की गल ही कीती। हुण जिहड़ी स्टोरी वाशिंगटन पोस्ट ने 11 पेजेस की अज कीती है एन असैसीनेशन प्लॉट ऑन अमेरिकन सॉयल रिवील्स ए डार्कर साइड ऑफ मोदीज इंडिया उहदे जिथे बाकी फैक्टर्स दे उत्ते असीं गलबात कीती है उत्थे अमरीका की सॉफ्ट पैडलिंग जिहड़ा सानूं लग रहा सी वो भी इन्हें कन्फर्म किया है भी। और जे इसनूं असीं कहा कि भी ये जिस इंडिया नाल अमरीका नूं आयरन फिस्ट नाल लोहे की मुठ दे नाल डील करना चाहिए सी उन्होंने किड ग्लव पाए हुए ने बच्चों के दस्ताने पाए हुए ने उन्होंने कुट्टण लई जिन्हों कि लोहे दे नाल कुट्टना चाहिए सी। और इस गल नूं वाशिंगटन पोस्ट कन्फर्म करता है भी इस मुद्दे दे उत्ते विद इन अमरीका के दोनों डिपार्टमेंट्स वाइट हाउस भी और उन्होंने लॉ एनफोर्समेंट की बड़ी इंटेंस डिबेट हुई क्योंकि उन्होंने जड़ा एक जड़ा इंडाइटमेंट वेले ख्याल सी भी सानू इन्हां दे जड़े ऑफिशियल ने राह दे सामंत गोयल होए जां विक्रम यादव होए इन्हां नूं बाई नेम कल्प्रिट बनाना चाहिए पर अल्टीमेटली वाइट हाउस प्रिवेल किया और उन्होंने को कंस्पीरेटर 1 और दूजे दे थले लिआंदा। सो ये पहली कमजोरी अमरीका ने दिखाई। हुण भी सानू ये लगता है कि भी जिस लैवल के उत्ते गल अड़ी हुई है और मैं बजाय कि अपने लफज ज़्यादा कहां मैं वाशिंगटन पोस्ट के जिहड़े इस मुद्दे के उत्ते उसकी टेक है उसका मैं जिक्र करना चाहना क्योंकि उन्होंने बड़े चंगे अंदाज दे विच जिहड़ा हैडिंग भी उन्होंने इस तो पहला असीं उन्हां दे उत्ते जिक्र किया है उहदे च उन्होंने कहा कि भी किवें इन्हां ने जिहड़ा for the Biden administration
which has spent 3 years cultivating closer ties with India. क्योंकि 3 साल तो हो गए बाइडन ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਚੌਥਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਲਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ। The assassination plots have pitted professed values against strategic interests ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਥੇ ਵਿਉਂਤਬੱਧਕ ਇੰਟਰਸਟ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬੁਲਵਾਕ ਇਹ ਟੱਕਰ। ਅੱਛਾ Last July, White House officials began holding high-level meetings to discuss ways to respond without risking a wider rupture with India, officials said. ਹੁਣ ਜੁਲਾਈ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਗਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ FBI ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਵੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਪੀਰੀਅਡ ਜਦੋਂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਰਡਰ ਪੰਨੂ ਮਰਡਰ ਪਲਾਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਡੇਟਾ ਨੇ ਜੂਨ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਰਮ ਯਾਦਵ ਹੈ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਚੱਕ ਦਿਓ ਕੰਮ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਵੀ ਨਿਬੇੜਨੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਸ ਜੂਨ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਰਡਰ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਣ, ਰਪਚਰ ਹੋ ਜਾਣ। CIA ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਲੀਅਮ ਜੇ ਬਰਨਸ ਐਂਡ ਅਦਰਸ have been deployed to confront officials in the Modi government. ਹੁਣ CIA ਦਾ ਹੈਡ ਵਿਲੀਅਮ ਜੇ ਬਰਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸਰਸ ਨੂੰ ਕਨਫਰੰਟ ਕਰੋ ਐਂਡ ਡਿਮਾਂਡ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਦਿਓ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਬਟ the United States has so far imposed no expulsions, sanctions or other penalties. ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਡ ਗਲਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ, ਸਤੰਬਰ, ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ 6 ਮਹੀਨੇ। ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ, ਮਾਰਚ 10 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਨਲਟੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ। ਈਵਨ ਦਾ US ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਰਿਫਲੈਕਟਸ ਦਿਸ ਰੈਸਟ੍ਰੇਂਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਐਟ ਦਾ ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ FBI had pushed to prosecute Yadav, officials said ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਸੀ ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਰ FBI 'ਚ ਉਹ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਕਰੀਏ। A step that would have implicated Raw in a murder for hire conspiracy. ਜੇ ਯਾਦਵ ਦਾ ਨਾਂ ਆਂਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਜ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਹੁਣ but while a US indictment unsealed in November contained the bombshell allegation that the plot was directed by an Indian official, it referred to Yadav as only an unnamed co-conspirator, CC1, and made no mention of the Indian spy agency. ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਰਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਬੰਦੇ ਯਾਦਵ ਦਾ, ਵਿਕਰਮ ਯਾਦਵ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ co-conspirator 1 ਬਣਾ ਕੇ put it under the rug. Justice Department officials who took part in the White House deliberation sided those urging criminal charges against Yadav ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਯਾਦਵ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਡਿਨਾਈਡ ਐਨੀ ਅਨਡਿਊ ਇਨਫਲੂਐਂਸ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਿਆ। ਚਾਰਜਿੰਗ ਡਿਸੀਜਨਸ are the prerogative of law enforcement alone, said National Security Council spokesman Adrienne Watson, and the Biden National Security Council has rigorously respected their independence. ਇਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਰੰਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚਾਰਜ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜੇ
ਯਾਦਵ ਦਾ ਨਾਂ, ਵਿਕਰਮ ਯਾਦਵ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਂ ਈਵਨ ਸਾਮੰਤ ਗੋਇਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜੂਨ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਡਾਇਕਟਮੈਂਟ ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ the only US charges made public to date are against alleged middleman Nikhil Gupta, who is described in the indictment as an Indian drug and weapons trafficker and listed to hire a contract। ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਸਿਰਫ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿਲਰ ਹੈ। ਜੀ Gupta, an Indian national who has denied the charges, was arrested in Prague on June 30 and remains in prison. He is awaiting a Czech court ruling on a US request for his extradition। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਸਟੋਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਜੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਈਵਨ ਇਨ ਰੀਸੈਂਟ ਡੇਜ਼ the Biden administration has taken steps to contain the fallout from the assassination plot। ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਈਡਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਵਾਂਟ ਦਾ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿਸ ਮੰਥ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਚ ਬਾਈਡਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰਨ ਕੀਤਾ that Washington Post was close to publishing an investigation that would reveal new details about the case। ਕਿ ਲੱਗਿਆ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਟ ਡਿਡ ਸੋ ਵਿਦਆਊਟ ਨੋਟੀਫਾਈਂਗ ਦਾ ਪੋਸਟ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਧਮਕੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਐਕਟਿਵਿਸਟਾਂ ਅਰਾਊਂਡ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਡੀਲਿੰਗ ਵਿਦ ਇੰਡੀਆ ਵਿਦ ਦਾ ਕਿਡ ਗਲਵ ਨਾਟ ਦਾ ਆਇਰਨ ਫਿਸਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਰੂ ਮੀਟਿੰਗ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਯੰਗ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਸੀ ਕਿ 6 ਸਟੇਟਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਵਿੰਗ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਾਈਡਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2% ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੀਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗੇਂਸਟ ਭੁਗਤਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੂ ਬਾਈਡਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣੋ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਕੋਈ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ तो उत्थे वो कहेगा कि जी देखो हमने किसी की परवाह नहीं की, अमेरिका की भी नहीं की। उन्हें की कहना की नहीं, पर मैं समझदा है भी एक पार्ट क्लीयर हो गया कि अमरीकन गवर्नमेंट भी इस मुद्दे दे उत्ते उन्होंने सॉफ्ट पैडलिंग की है और इहदा जवाब जिहड़ा है साडी स्ट्रॉन्ग लॉबी कि भाई इस दे उत्ते एक्शन लिया जाए। जी डॉक्टर साहब तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। हुण आपां अपने व्यूअर्स जिहड़े मैसेज ने लैन जा रहे हैं, सब दा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इंद्रजीत संधू, अमर परमिंदर सिंह जी, फिर इस तरह शिंदा सिंह गिल जी, फिर अमरजीत सैनी जी, ये सानू फतेहुल्ला ने खालसा जिंदाबाद कहने, निहंग सिंह जी कहने कांग्रेचुलेशंस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ खालिस्तान टू होल सिख कम्युनिटी। सुख जीवन बच्चू गुड जॉब कीप इट अप कहते ने, थैंक्स। फिर सोन मल्ली जी, राजविंदर सिंह जी कहते ने कि वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। डॉक्टर साहब बकरे की माँ कद तक खैर मनाओगी इज कमिंग ट्रू। एंड अमरजीत सैनी जी, फिर परमिंदर सिंह जी, बाबलू जी और दविंदर संधू जी, मनप्रीत सिंह जी ढिल्लों, फिर जसवीर बराज जी, फिर इसी तरह प्रभ कौर जी, फिर इसी तरह सिंह गर्चा जी और जुनेद अकरम जी, सब सानू फतेह बुलाते हैं और खालसा जिंदाबाद कहते हैं। और जसवीर बराज जी भी कहते हैं कि डॉक्टर साहब जी वाहिगुरू ਤੁਹਾਡੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾਨੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਛੇਤੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜੈਸਲਨ ਬੋਲਿਆ। ਔਰ ਮੀਆਂ ਸਰਵਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਾਈ grandmother 50 years ago used to tell me about Sikh
bravery, and now I have seen with my eyes. They are only scared of Allah Rabb. Hindu Tawa will regret, but we Muslim take them our blood. So ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੀਆਂ ਸਰਵਰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਰੱਬ ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਰੱਬ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀਆਂ। ਜੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਕੌਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਪਸ਼ਨ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਾਲ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਟ ਅਬਾਊਟ 2 more ਤਖਤ ਲੈਫਟ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਹੂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਣਾ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੰਗੂ ਮੱਠ ਹੈ, ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਾਂਗਮਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਉਸੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤਖਤ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੀਆਂ ਸਰਵਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਜ਼ ਪ੍ਰੂਵਨ ਰਾਈਟ ਅਬਾਊਟ ਹਿੰਦੂਜ਼ today whatever the sad Sikhs have seen and want to be separated from Hindus. ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਆਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਨਾਈਵ। They have seen Hindus as the co-slaves, but when they'll see them as the rulers, they will see their true face. When Hindus will be the masters and Sikhs will be the slaves. ਜੀ ਅੱਜ 77 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਯਾਦ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੱਜਣ ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਉਲਾਂਬੜਾ ਜੱਗ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਊ ਟਰੂ ਇਟ ਇਜ਼। ਬਿਲਕੁਲ। ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ 38ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਬਹੁਤ ਕਹਿਣਾ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਸਾਨ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਡੇ ਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਜੀ ਜੀ। ਮੀਆਂ ਸਰਵਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਇਜ਼ ਰਿਐਲਿਟੀ ਐਂਡ ਆਵਰਸ and yours. Baba Guru Nanak Sahib ji will win inshallah. ਔਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਦਾਤ ਝੋਲੀ ਪਾਣ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਲ ਦਾ ਵੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਆਏ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਔਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਮਸ ਲਾਈਕ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ thought they can play the same game with world power USA which they are playing with the stateless Sikhs. ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਡ ਗਲਵ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਨੀਤ ਸੰਧੂ ਜੀ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਨੋ ਹਿੰਦੀ ਨੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਓਨਲੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਫਿਰ ਪਨੀਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਣਾ ਲੈਣ ਜੀ ਹਿੰਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਮੋ ਨਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ, ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਜਾਣ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਾਘਾ ਤੋਂ ਜਮਨਾ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਪਨੀਤ ਸੰਧੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਾਓ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਟਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਰੁਣਾਚਲ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਦੌੜਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਦਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮ ਕੌਰ ਜੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਫਤਿਹ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨਵਜੋਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਬਲਹਾਰ ਸੋਹੀ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੱਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹੱਲ, ਖਾਲਸਾ ਜਵਾਨ ਹੱਲ, ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਦੀਪਕ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਇਆ ਤੂੰ ਮੋਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ। ਬਲਵੀਰ
ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਰਾਲੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇਹ ਚਲੋ ਸਭ ਦਾ ਚੋਪੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਚੋਪੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੋਪੜੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84 ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।